Good morning to all present. Today I am discuss about to the concept of cost part second. In the first session we are discussing about to the basic related to the cost types of cost and total and fixed variable cost. We are discussing into the first part of this session which students cannot be watch this first session, so please watch this first session and after that we will be continuous with the second part. Without wasting your time I will start from this session. The first is average cost. It is denoted with the AC. Average cost. Average cost is the cost per unit of the output produced. It is also called unit cost of production. Average cost ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। TC टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी भी जिन्ने नाल तुसीं डिवाइड कर दोगे तो तुहाडी की आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके नाल जिहड़ी तुहाडी एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। नैक्सट हैगा वा एवरेज फिक्सड कॉस्ट। दी एवरेज फिक्सड कॉस्ट इज़ दी फिक्सड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दी आउटपुट। तो हुण इहनूं किवें कढिया जाएगा एवरेज फिक्सड कॉस्ट नूं AFC दे नाल इहनूं इंਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ टोटल फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। जेकर तुसीं इहनूं पूरी टोटल फिक्सड कॉस्ट नूं तुसीं डिवाइड कर दोगे जिन्नियां तुसीं यूनिट्स बनाईआं तो तुहाडी की निकल के आ जाएगी एवरेज फिक्सड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। हुण इहनूं समझदे आं भी किस तरीके नाल। मैं जिहड़ी फस्ट सैशन दे विच असीं गल कीती सी भी जिहड़ी फिक्सड कॉस्ट हुंदी आ ਉਹ हमेशा चाहे तुसीं प्रोडक्शन 0 करो चाहे करो 100 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल फिक्सड कॉस्ट होएगी ਉਹ होएगी स्ट्रेट लाइन भी चाहे तुसीं ਉਹਨੂੰ यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कॉस्ट पएगी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रेट लाइन ही पएगी यानी कि सिमिलर पएगी। बट जी एवरेज फिक्सड कॉस्ट है जिमें जिमें तुसीं हुण मान लो भी तुसीं 0 यूनिट बनाई तो वो तुहाडा खर्चा भी 100 रुपया पिया। जेकर तुसीं 2 यूनिटां बनाईआं तो भी तुहाडा खर्चा कितना पिया 100 रुपये पिया। तो जेकर तुसीं 25 ਜਾਂ 20 यूनिटां बनाईआं तो भी खर्चा तुहाडा 100 यूनिट पिया क्योंकि वो जिहड़ा खर्चा वा वो फिक्सड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल भी जिहड़ियां मशीनरीज़ ने भी जिहड़ियां मशीनरी की एवरेज कैपेसिटी हैगी आ वो 1000 बनाउण दी आ पर डे दे विच। चाहे तुसीं ਉਹਨੂੰ यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो पर वो मशीन का जिहड़ा खर्चा वा जिवें ਉਹਦਾ मेनटेनेंस आ ਉਹਦੀ रिपेयर आ ਉਹ ਤਾਂ लगेगी प्लस इलैक्ट्रिसिटी चार्जिस क्योंकि ਉਹਦੇ लोड के अकॉर्डिंग असीं जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी का लोड आ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग असीं ਉਹ इलैक्ट्रिसिटी का बिल आ जिहड़ा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। बट जी एवरेज कॉस्ट है जिमें जिमें तुसीं प्रोडक्शन ਵਧਾਈ जाओगे तो एवरेज कॉस्ट की है घटनी शुरू हो जाएगी। एवरेज फिक्सड कॉस्ट तो वो तुहाडी लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इदां आ जाएगा भी जिवें हुण तुसीं 25 यूनिट बनाईआं तो ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ। ठीक है जी। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ देखो मैं ਜਿਹੜੀਆਂ 1 यूनिट बनाई तो मेरी 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ मैं 2 यूनिटां ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2 यूनिट ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ टोटल वेरीएबल कॉस्ट होएगी उन्होंने डिवाइड कर दो क्वांटिटी के नाल तो तुहाडी निकल के आ जाएगी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। भी तुसीं जिन्ना टोटल वेरीएबल कॉस्ट के उत्ते खर्चा किया मान लो लेबर के उत्ते खर्चा किया तो उन्होंने टोटल क्वांटिटी नाल डिवाइड कर दो तुहानूं पता लग जाएगा एवरेज कॉस्ट की है। जिहड़ी तां साडी मार्जिनल कॉस्ट हुंदी आ वो की हुंदी आ जिवें जिवें तुसीं प्रोडक्शन नूं इनक्रीज़ करोगे तो उस तरीके नाल तुहाडे एक यूनिट के उत्ते पैण वाला खर्चा वो बदलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं हैगा भी तुहाडी मार्जिनल कॉस्ट डिग जाएगी बट एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। एवरेज कॉस्ट का हुणे आपां पढ़िया वा भी एवरेज कॉस्ट की हुंदी है सॉरी AC एवरेज कॉस्ट की हुंदी है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। पता ये जी थोड़ी एवरेज कॉस्ट है वो घटेगी पर जी MC है क्योंकि असल दे विच जिहड़ी तुहाडी खर्चा पेगा क्योंकि वो तुसीं प्रोडक्शन करनी है वो रॉ मटीरियल की भी लोड़ पेगी। सिर्फ फिक्सड कॉस्ट जी सिमिलर रह सकती है बट जो होर एक्सपेंसिस ने जिवें लेबर नूं लैके आउणा जां रॉ मटीरियल परचेज करना जां होर एक्सपीरियंस परसन नूं लैके आउणा तो खर्चे तुहाडे असल दे विच इनक्रीज़ करेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट जिहड़ी हुंदी है असली साडी असल कॉस्ट दस दिंदी है भी असल कॉस्ट कितनी पै रही है।
ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 10-10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅ ਚੇਂਜ in the total cost and the addition of 1 unit output is produced। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 100 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 110। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? 10 ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਐਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਸੀ 110 ਹੋ ਗਈ, 11 ਪਹਿਲਾਂ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ 100 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਓਨਲੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ? ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ। ਵੀ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਉਹ 100 ਤੋਂ 120 ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਪਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 100 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 20 ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਿਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਔਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇੱਕਦਮ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਓਗੇ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਸਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੇਡਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ। ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ
ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਟੋਟਲ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ, ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਸ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਕਲਾਈਨ ਟੂਵਰਡਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਦਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ। ਇਹਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। Thanks a lot for watching for my session.